भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघनं श्यामाभिरामं कृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलसत् पादारविन्दद्वयं। दयितारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं शङ्खारिशोभाकरं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयं। भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ बड़वाड़ शांते देवी भगवती सुभद्रा चक्रराज सुदर्शनकर चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक कथामृत कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत करुच्ची पद्मनाभ। भगवानंकर अप्राकृत लीलार कथा में पूर्व अध्याय रे प्रभुदास भक्त तमिल देशरु आसी महाप्रभु को दर्शन करी श्रीक्षेत्र आउ फेरी नाहंती। पान व्यवसाय करी जीवन निर्वाह करुथांती। सही पर्याय रे ये पंचदश शताब्दीर कथा बारंबार बारंबार भगवान कोर पाखरे से निवेदन करिसेंती मु टिके प्रभु टिके आपन को केभली कोन बा सामान्य मनीष देई परिबी। सेही पान व्यवसाय करिछि। पान टिके जदि आपन मो ठारु ग्रहण करिवे मो जीवन कृतार्थ होई जीवो। एई कथा को हृदय कंदर रे धारण करी कालातिपात करुथांती। सेते बेलकु महाप्रभुंकर अपूर्व लीला से सब जानी पारंती। जगत नियंता भगवान को सबू से जानी पारला वाला सवेति वेद्यम न च तस्याति वेता। से समस्त को जानिला वाला तांको केही जानिला वाला नहीं। महाप्रभु जने होचंती कालिया हेकरी आउ जने धवल वर्ण। तेणु ये कला धला धुई भाई कांधरे हाथ पकया पकई हेई प्रत्यह प्रभुदासंगर से कुटीर को जाई पान खाई फेरुथांती। एक कथा बलराम दास तत्कालीन समय रे जानी पारिले। प्रभुदास से दिन होचंती बलराम दासंकर कथा अनुसार कौड़ी मागिचंती एवं ये पिला माने कहले जेतेबेले शंका आसिला प्रभुदास कहले अरे कौड़ी मागिली जे आउ आसीबे कि न आसीबे मते जतिके आनंद लागुतिला ता भी मध्य गला। सेतेबेले उत्तरीय थोई दैचंती रात्र पाइची सिंहद्वार बंद होला पहुड़ होईची रात्र पाई जेतेबेले पुणी मंगल आलती समय प्रभुंकर मंगल आलती रे देखागला उत्तरीय नाही चारियाडे चहल पड़ीगला राजतंत्रर समय कथाटा आस्ते आस्ते समस्त सबुआड़ को व्यापिला। प्रताप रुद्रदेव से समयर राजा प्रबल प्रतापी प्रताप रुद्र राजन होई न विस्मित मन आज्ञा देले सर्वे कारा गारे जीवाकू। महाप्रभुंकर जो माने श्रृंगार करथिले सिंगारी माने से सिंगारी माने को होचंती देखिले जेते पालिया सबु थिलो बड़ श्रृंगार रे समस्त पालिया को दंड दिया जीवो। महाप्रभुंकर श्रीअंग रे प्रातः काल रे देखा गला उत्तरीय नाही। मंदिर परिचालना विधान रे अच्छी मना सेवा अपराधी जने क्षमा देवाकू जेहु सेवा त्रुटि करिब
ଘାତକ ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ମରିବ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ, କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ମହାନ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟିଆ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଲାଗିଥିଲା, ସିଙ୍ଗାରୀ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଉତ୍ତରୀୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗି ହେଇଛି, ତେବେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଏ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ବଳରାମ ଦାସ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତରୀୟ ଅଛି ତା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ମୁଁ ଧରେଇ ଦେବି ଯେଉଁଠି ଅଛି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ବିସ୍ମିତ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସାଧକ, ସେଇଠି ପାନ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୁଡ଼ିଆଟିଏ ଅନତି ଦୂରରେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇଠିକି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଉତ୍ତରୀୟ ଅଛି। ହଠାତ୍ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଖେଦିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରୀୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାରର ସେ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ସେ କଥା କହୁଛି। ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛି ମାହାର୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ବାହାରେ, ସେ ବି ମାହାର୍ଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ, ସିଏ ବି ମାହାର୍ଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ସିଏ ବି ମାହାର୍ଦ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମାହାର୍ଦ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାଇ କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ, ସମସ୍ତ ପାଇକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ଛାମୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ କରି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେହ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗୃହକୁ ପଠାନ୍ତୁ ପାଇକମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଭିତର ପରୀକ୍ଷା ବା ମଧ୍ୟମ ପରୀକ୍ଷା, ବାହାର ପରୀକ୍ଷା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କର କୁଟୀରକୁ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପ୍ରଭୁଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କହିଲେ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତେ ରଜାହାରର ପ୍ରତିନିଧି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପଡ଼ିଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତରୀୟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକରା ହେଇଛି, ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ନା କାହିଁକି? ନା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଦାସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ କାଳେ ବୋଧେ ମୋତେ କ'ଣ ସଜା ଫଜା ହେଇଯିବ, ରଜାରୁ ଡକରା ଆସିଲାଣି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି ରଜାଙ୍କ ଘରୁ ଖବର ଗଲା, ଜାଣିବେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାର କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। କହିଲେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ସକଳ ହୃଦୟ ଅଛ ବ୍ୟାପୀ ଗୋବିନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁଦାସ ଚିନ୍ତା କଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କଥା ହେଲା, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଡକରା ହେଲାଣି ମାନେ ମୋର ଉପରେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ହେବ।
कारण से क्षेत्र में रही शुणी गजपति महाराज प्रताप रुद्र देवंकर कठोर शासन कौन मोर कौटी भूल होती कि कौन मु जानी ना रजार कथा जहाँ कहे मानवा पड़ो आउ नमस्ते प्रभु ऋषिकेश गोविंद प्रभु सकल जनक विश्वास गोविंद हे देवाधिदेवराज मणिमा आपन को कोटि कोटि प्रणाम प्रभु कौन अपराध होती कहीं रजा घर खबर आसला बलराम दास कहते कहले नाई नाई सेमिति किछि नाही आपण आनंदरे चलंतु आनंदरे तथापि मध्य प्रभुदासंकर मन बुझु नाही प्रताप रुद्र देव राजन कर जेते बेले रे निर्देश हो जाइछि कहले प्रभुंक मनोही पाई बिड़िया देवी जोगाई बलराम दास कहले कहले आपण जहाँ भावुथिले सही कथा पाई बोध हुए डाकिचंती कारण बलराम दास जानती सबू जानिचंती तेणु आपण भय करंतु नाही ये किंतु चिंता करुचंती कहले केवल मोर इच्छा थिला जे प्रभुंक पाखरे टिके तांबूल अर्पण करी बोली श्रीक्षेत्र रही पान व्यवसाय करी बंची सेतिकी तो हो पारानी आज पर्यंत कारण सेत पर्यंत प्रभुदास जानी नांती निजे स्वयं भगवान श्री श्री कालिया शांति पाखु पान खाऊंट आज पुणी रजार को डकरा है बोध हुए किसी दंड विधान करा एक कथा ये शंकार पड़े तेणु यही पर्यायर प्रभुदास कहते कहले बलराम दास आपण तो ज्येष्ठ आपण तो संथ लोक मोर इच्छा थिला प्रभुंक मनोई पाई बिड़िया दे बिजोगाई आउ जोगानिया होई थिबी बैकुंठ रे नित्यधाम श्रीमंदिरे नाम मादोला पांजिरे रहुमा गुणी मणिमा अनुग्रह रे देवाधिदेवराज मणिमा को एतिकी केवल इठी आसी मागी संथ बलराम दास को कहते प्रभुदास कहले समस्ते तो महाप्रभु पाखे सबू करुछंती मु तो किछि करि परिबि नाही ए पान टिके केवल तैयारी करिकी जोगेइकिरी देदेवी जोगाणिया होइकिरी सेतिकी हेइगले मोर जीवन कृतार्थ होइजिवो एई कथा भाबिथिली जे आज दंड बोधे हब बलराम दास सांत्वना देले पात्र मंत्री जी सांगे जाइथिले कहले नाई नाई आपण आसंतु ये दुईटा जाक उत्तरीय नहींकि आसी थांतु से उत्तरीय दुईटा को धरी श्री श्री गजपति प्रताप रुद्रदेवंकर जेतेबेले नौर को जाई पहुँचिले प्रताप रुद्रदेव प्रभुदास को देखी आश्चर्य होगले कहले ये भली भक्त मध्य क्षेत्र में अछंती कुलाग्रत करी शसन मान सहित महाप्रभुंकर से जो अभूतपूर्ण उत्तरीय को जेतेबेले गजपति देखिले कहले आहा देवाधिदेवराज मणिमा कोटि ब्रह्मांडर देवता कारण आउ भुवन रे ठाकुर खोजिबा तुम्भ परी केही थिले जणे दुखी लोकंकर दुख हरुथिबे कृपा विलोकन नेत्र कोणे सुदर्शन नामे चक्रबही अछ टेकी बाहुरद क्षीण करे आहा कहे नित्यानंद
ଅପରାଧୀ ମନ୍ଦ ଶରଣ ଗଲି ଶ୍ରୀ ପାଦ ତଳେ। ଦେବାଧିଦେବରାଜ ମଣିମା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦେବତା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିମାଙ୍କର ଉତ୍ତରିକି ଧରି। କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତମେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ସର୍ବେ ହରି ହରି କହିଲେ। ସେଇ ଦିନୁ ତାମ୍ବୁଳ ଯୋଗା ପାଇ ରହିଲେ। ରାଜନଅରରେ ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କୁ ସେବା ଦିଆଗଲା, ବିଡ଼ିଆ ଯୋଗାଣିଆ ସେବା, ଯାହାକି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ମାନେ ବିଡ଼ିଆ ଯୋଗାଣିଆ ସେବା ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକୁଟିଆ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁଣି କୁଟୁମ୍ବାଦି ତାଙ୍କର ବିବାହ ତଳା ହୋଇ ରହି କୁଟୁମ୍ବାଦି ରହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବଂଶଧର ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ହଡ଼ପ ନାୟକ ଏବଂ ବିଡ଼ିଆ ଯୋଗାଣିଆ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସମସ୍ତେ ପାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଭାବନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାନ ପ୍ରକୃତ କେମିତି ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ହଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗିଥାଏ। ଏଭଳିକି ଅନେକ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପାନ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପାନ, ଗୁଆ, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ଜାଇଫଳ, କର୍ପୂର ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାମ୍ବୁଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାମ୍ବୁଳ ଯୋଗାଣିଆ ସେବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକି ତାମ୍ବୁଳ ଯୋଗାଣିଆ ସେବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ରହିଲା। ଏବଂ ହଡ଼ପ ନାୟକ ସେବା, ହଡ଼ପ ନାୟକ ତାମ୍ବୁଳ ଯୋଗାଣିଆ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଣେ ଯୋଗେଇବେ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଏ ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କାଳରୁ ଅଛି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂପରେ ସକାଳ ଧୂପ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପରେ 7 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଲାଗେ, ଯାହାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାନ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଯାହାକି ଚୌତା ବିଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଖିଲି ବିଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ନଳି ପାନ। ହଁ, କମ୍ ରସିକ ମହାପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବା ଦେଲେ ହଡ଼ପ ନାୟକ ବିଡ଼ିଆ ଯୋଗାଣିଆ ସେବା, ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 7 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଲାଗିବ। କାରଣ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସିଂହାସନରେ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ମାଧବ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସକାଳ ଧୂପରେ 7ଟି ପାନ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ମଧ୍ୟ 7ଟି ପାନ ଲାଗେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 7ଟି ପାନ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ହଡ଼ପ ନାୟକଙ୍କର ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ପାଳିଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଲାଗିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 20 ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ଅନୁସାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟତଃ 16 ଖଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ବଡ଼ସିଂହାର ଆଳତି 6 ଖଣ୍ଡ, ଶୟନ ଠାକୁର 2ଟି, ପହୁଡ଼ ସମୟରେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ତଳେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ହୁଏ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିବେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାମ୍ବୁଳ। ଯଦି ମୁଖରାଗେନଂ ସଜାବାସିତେ ନଚ ମୋହିତାହା ସୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତସମେଇ ତାମ୍ବୁଳମୁତ୍ତମମ୍। ଯଦୀୟ ମୁଖରାଗେନମ୍, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇଏ ହେଉଛି
କୁହାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖବାସ ପାଇଁ ଇଳା ସଂଯୁକ୍ତ ଇଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣାଦି ସଂଯୁକ୍ତମ୍ ତାମ୍ବୁଳମ୍ ପ୍ରତିଗୃହ୍ୟତାମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ମୁଖରାଗେଣମ୍ ସହଜା ବାସିତେ ନ ଚହ ମୋହିତାଃ ସୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟସ୍ତମୟୀ ତାମ୍ବୁଳମ୍ ଉତ୍ତମମ୍। ଭଗବାନଙ୍କର 48 ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ତଳେ ରହେ। ପ୍ରଭୁ ଉଠିବେ କାଳେ ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦେବତା ନା, କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କାହା କଥା ବୁଝିବେ, କେଉଁ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି। ତେଣୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ବିଡ଼ିଆ ଯୋଗାଣିଆ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିଡ଼ିଆ ପାନ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ପାନ ସିଏ 3 ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପାନ ଯାହାକି ଚଉତା ହେଇକିରି ଦିଆହୁଏ, ସେ ତାକୁ ଚଉତା ପାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାନ ଖିଲି ପାନ ବା ନଳି ପାନ। ଏବଂ ପହୁଡ଼ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 48ଟି ପାନ ବ୍ୟତୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଦକ୍ଷିଣୀଗର ହେଉଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନଙ୍କର, କାରଣ ମଦନ ମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜେ ବିଗ୍ରହ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଖଣ୍ଡ, ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ବିମଳା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ 2ଟି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପାନ ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାକି 40ଟି ଚଉତା ପାନ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି 62ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଖିଲି ବିଡ଼ିଆ ପାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟହ ଲାଗି ହେଉଛି। ଏବଂ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କର ସେହି ଅପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତରୀ ଦେଇକିରି ଆସିଲେ, ସେ ଉତ୍ତରୀ ଯେଉଁଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଥିଲା, ସେଇଦିନ ହିଁ ହେଉଛି ସେବା ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁଦାସ ବିଡ଼ିଆ ଯୋଗାଣିଆ ହଡ଼ପ ନାୟକ ସେବା। ସେ ଦିନଟି ଥିଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଉତ୍ତରାୟଣ, ଯାହାକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଦିନ ସେଦିନ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ପରମ୍ପରା ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ। ପାନକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହିତ, ସାମାନ୍ୟ ପାନ ନୁହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାନଟି, ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ବଜନ୍ତରୀ ଯେଉଁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପଟୁଆର ବାଜା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ହେଉଛନ୍ତି ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ। ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଥାଳିରେ ପାନକୁ ରଖାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନଳି ପାନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଛାଚି ପାନ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କର ସେହି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ଏ ପରମ୍ପରା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏତତ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ସମୟରେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଜଣିକିଆ ସେବା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମୂହିକ ଭାବରେ, ଯେଭଳି ଆପଣମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସେବା, ଦଇତାମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟୁଆ ମାନେ ସାମୂହିକ ସେବା କରନ୍ତି, ଘଣ୍ଟୁଆ ମାନେ, ପ୍ରତିହାରୀ ମାନେ ସାମୂହିକ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ସାମୂହିକ ସେବା ଥାଏ। ସେ ସାମୂହିକ ସେବାରେ ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମୂହିକ ହଡ଼ପ ନାୟକ ସେବା ସେଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଦୋଳଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ପାନ ଦେବେ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ବୃହତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟ ଚିନ୍ତାମଣି କି ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହେବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା, ଗୁଣ୍ଡିଚା
एतत व्यतीत पहंडी होउचंती बंदापना पर कारण पहंडी समय जो बंदापना हुए गोटे घोषा बिड़िया महाप्रभुंर लगी जाए। एतत व्यतीत चाप 21 दिन जाक 10 अवतार पट्टी गोटे हड़प नायक पकई महाप्रभुंर ये से दिन उत्तरीय होती मिलता बोली से 10 अवतार पट्टी एवं भी पकई चाप उपरे महाप्रभु को विड़िया मणुई करी। धन्य जगन्नाथ धन्य आपणकर भक्त धन्य महाप्रभुंर लीला। आम से हड़प नायक विड़िया जोगाणिया प्रभुदासंकर सेवा संबंध में आलोचना कले। आज तो समय हो जाइए आमर कथामृत कार्यक्रम में बाणी को विराम दे पुणी आसंता अध्याय रे आमे महाप्रभुंर लीला गाथा कथा भक्त जगन्नाथ कथा आलोचना करिबा। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।